Okay. Last class we discussed a problem discuss the velocity profile and that's complete. Okay. That's finish same method and I will not say the product in the same method and finish it. Okay. Then regarding dimensional analysis, we were discussing about dimensional analysis, right? Where we have stopped regarding dimensional analysis. We were discussed about what is dimensional analysis and what's the usage of dimensional analysis, right? Then discussed about fundamental dimensions. What are the fundamental dimensions related to fluid mechanics? Mass the time. Mass, then Time. mass, pinne time, pinne Length. mass, length, time, അല്ലേ? Heat involved ആകുന്നെങ്കിൽ temperature കൂടി വരും. ഇതാണ് എന്തെല്ലോ fundamental dimensions. Then we have discussed about secondary derivatives and dimensional homogeneity, right? And finally, different dimensional analysis methods. Rayleigh method and Buckingham's pi theorem. Okay. So Buckingham's pi theorem detailed ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് റിലേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക, ഡയമെൻഷനലി അനാലിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് വരാറ്. ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ട് കുറവാണ്, എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കുക, ചോദിച്ചുകൂടാ എന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. സോ okay. So Buckingham's pi theorem is a dimensional analysis method. Okay. Other than there are two different dimensional analysis methods. One is Buckingham's pi theorem and another one is Rayleigh's method. So according to comparing Rayleigh's methods and Buckingham's pi theorem will be much more easier when if there are many number of variables. Okay. Solution equation form ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസിൽ കുറെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം, ഡയമെൻഷനലി അനാലിസ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ. സോ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒരു രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി, അതുപോലത്തെ ഒരു സർഫസ് ഏരിയ, ഒരു രണ്ട് പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഒരു വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. അതിൽ വരുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് വെരി ലെസ്. ആ ഒരു കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, റെയ്ലീസ് മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇഫ് the number of variables are more than the number of fundamental dimensions, right? If the number of variables are more than fundamental dimensions, suppose if the number of variables will be more than 5 or 6, right, more than 3, then the release method will be difficult. So at that stage we need to use Buckingham's pi theorem, right? Release method and the fundamental dimensions ഇപ്പോൾ 3 fundamental dimension MLT എടുത്താൽ നമ്മൾ തന്ന വേരിയബിൾസ് ഒരു 5 or 6 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിലീസ് മെത്തേഡിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറത്തിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് there are n variables, if there are n variables including both independent and dependent variables in a physical phenomena, and if these variables contain m fundamental dimensions, then the variables are arranged into n minus m dimensionless term, and each term is called as pi term. Okay. This is the statement of Buckingham's pi theorem. Suppose ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്, ഒരു ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സിനെ എടുക്കും, അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, ഒരു 5 or 6 വേരിയബിൾസ്. അതാണ് ടോട്ടൽ n വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, അതിനകത്ത് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ്, സർഫസ് ഏരിയ, ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോഡി, അതുപോലെയുള്ള കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി,
ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഒരു കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാറിന്റെ അതിൽ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ എയർ ഫ്ലോ ആണ് നടക്കുന്നത്. എയർ ഫ്ലോന്റെ വെലോസിറ്റി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്ലോന്റെ ഡെൻസിറ്റി വേണം, എയർ ഫ്ലോന്റെ വിസ്കോസിറ്റി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ വരും. ഇതുപോലുള്ള കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സിന്റെ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. സോ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് there will be suppose n variables, ഇതെല്ലാം include ആയി. So there are many independent variables and dependent variables will be there. So including both of them if there are n variables. And in a physical phenomena, right? ഒരു നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതൊരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന ആണ്. കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന. അതിൽ n വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് within this there will be some fundamental dimensions, right? There will be some fundamental, ഈ തന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിനകത്ത് ചിലത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻ. സോ there will, if there are fundamental dimensions, right? ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻ, എം, എൽ, ടി. സോ ആ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു പൈ ടേം ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, n മൈനസ് എം ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേംസ് ആക്കിയിട്ട് ആ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾസിന് ഇപ്പൊ n വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും m ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടോട്ടലി ഉള്ളതിന് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും പൈ ടേം ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മൊത്തം ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് n മൈനസ് എം പൈ ടേംസ് ആക്കി, ടോട്ടൽ n ആണെങ്കിലും m ഫണ്ടമെന്റൽ ആണെങ്കിൽ n മൈനസ് എം പൈ ടേംസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഈ പൈ ടേംസിന്റെ പ്രത്യേകത they are dimensionless. Okay, pi terms are dimensionless. There will not be any dimension for a pi term. Okay, further ആയിട്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ഉണ്ടാവും. ഏകദേശം ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് ബേസിക് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഫർദർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫർദർ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ വരും. ഓക്കെ, so then n variables, total n variables are arranged into n minus m number of pi terms or dimensionless terms. Suppose for an example, okay, suppose there is an x, n variables are there, x1, x2, x3, etc., xn. Okay, example drag force, velocity, length, distance, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ വേരിയബിൾസ് x1, x2 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന എടുത്താൽ അതിനകത്തേക്ക് there will be some x1, x2, x3, etc., xn up to n variables are involved in a physical phenomenon. Okay, a physical problem. Okay, in which I'm considering x1 as a dependent variable. Okay, I'm considering x1 as a dependent variable. Suppose drag force and drag force a dependent variable. ബാക്കിയൊക്കെ അതിൽ independent variables ആയിരിക്കും. Okay, so here we are considering x1 as a dependent variable and x2, x3, etc., xn are independent variables on which x1 depends. ഈ x1 ഉള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയായിരിക്കും ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി, സർഫസ് ഏരിയ, അതുപോലെയുള്ള കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് എന്ത് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ x1 ഉള്ളത് x2, x3, etc. up to xn അതിലൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. Okay, then we can write as x1 as a function of, if x1 is depends on, suppose x1 is depends on x2, x3, etc., xn, then x1 can be represented mathematically. X1 can be expressed mathematically as a function of the remaining variables. Okay, x1, the dependent variables can be expressed mathematically. The dependent variables can be expressed mathematically as a function of other remaining variables. So x1 will be equal to f of x2, x3, up to xn. Okay, then this equation can also be written as in another form, that is f1 of another function f1 of x1, x2, x3, etc. up to xn equal to 0. Okay, then നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഈക്വേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. ഈ ഇക്വേഷനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പൈ ടേംസിന്റെ ടേംസിലാക്കി എഴുതാം, പൈ ടേംസിന്. ഓക്കെ, ദെൻ എത്ര പൈ ടേംസ് ഉണ്ടാവും, ഇതേ ഇക്വേഷൻ സിമിലർ ആയിരിക്കും പൈ ടേംസിന്റെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എന്താവും, എത്ര പൈ ടേം ഉണ്ടാവും, n വേരിയബിളും m ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ n മൈനസ് m പൈ ടേംസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്ന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ f ഓഫ് പൈ 1, പൈ 2, പൈ 3, എക്സെട്ര പൈ n മൈനസ് m ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോ പൈ ടേമിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ പൈ ടേമും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ കൊണ്ടാ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും, റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്, റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് repeating variable. So for each pi term will contain same m
വേരിയബിൾസ്. സോ 3 ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ്. ഈ 3 ഇതിൽ കാണും, ഓരോ പൈ ടേമിലും കാണും. ഓക്കെ, ഓരോ പൈ ടേമിലും ഈ ഓരോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷനും കാണും. So that means it is a repeating variable. It will be repeated in all the pi terms. The fundamental dimensions will be repeated in all the n minus m pi terms. That's why it is called as repeating variables. Okay. Further ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണം, ഈ repeating variables കുറേ variables വന്നിട്ടാണ് ഇതിന് repeating ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് വേരിയബിൾ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഈച്ച് പൈ ടേം കണ്ടെയ്ൻ m number of repeating variables. Okay, what is if whatever the fundamental dimension existing, similar amount, same amount of repeating variables will be inside every variable, every pi terms. Okay, other than that there will be one dependent variables also. Okay, ഈ n വേരിയബിളിന്റെ അകത്ത് ഓരോ പൈ ടേമിൽ എന്തുണ്ടാവും, 3 ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷന്റെ ടേം ഉണ്ടാവും, ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഓരോ പൈ ടേമിലും എത്ര ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടോ അത്രയും ടേമും പ്ലസ് ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഈച്ച് പൈ ടേം കണ്ടെയ്ൻ m plus 1 വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, m ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് എത്രയാണോ, m എത്രയാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ പ്ലസ് 1, അത്രയും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും എവിടെ, ഓരോ പൈ ടേമിലും. Suppose I am considering here x2, x3, x4 as repeating variable. Okay, x2 അത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കുറവായിരിക്കും, നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, x2, x3, x4 ആർ ദ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർ ഈച്ച് ടേം എല്ലാ ടേമിലും എന്തുണ്ടാവും, ഓരോ പൈ ടേമിലും എന്തുണ്ടാവും, x2, x3, x4 ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ പൈ ടേമിലും ഫോർ എവറി പൈ ടേം ദർ വിൽ ബി x2, x3, x4. That's why it is called as repeating variables. Okay, x2, x3, x4 will be there in pi 1 and pi 2 and up to pi n minus m. So other than this x2, x3, x4, there will be one extra term in each pi term. Okay, there will be one extra variable in each pi term. So totally for each pi term there will be m plus 1 variables. Okay, each pi term can be represented as pi 1 is equal to x2 raised to a1 into x3 raised to b1 plus into x4 raised to c1 into x1. Okay, then pi 2 equal to x2 raised to a2 into x3 raised to b2 into x4 raised to c2 into x5. So these x2, x3, x4, these are the repeating variables. These will be there in every it will be present in every pi terms. Okay, എല്ലാ പൈ ടേമിലും എന്തുണ്ടാവും, x2, x3, x4 എന്നീ 3 വേരിയബിൾസ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. ദെൻ ഈ 3 പുറമെ എന്തുണ്ടാവും, x1, x5, അതർ ദാൻ ദാറ്റിൽ ഈ x2, x3, x4 ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഓരോ വേരിയബിൾസും ഓരോ n മൈനസ് m ഇക്വേഷൻസ് ഓരോ പൈ ടേംസിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ pi 2 x2 raised to a2, x3 raised to b2 into x4 raised to c2 into x5 വരും. pi n minus m ആവുമ്പോൾ x2 raised to a n minus m, x3 raised to b n minus m, x4 raised to c n minus m into xn. സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ പൈ ടേമിന്റെയും റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ പൈ ടേമിന്റെയും റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആവശ്യം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, a1, b1, c1 ഇതിന്റെയൊക്കെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡയമെൻഷനലി ഹോമോജീനിയസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട്, ഡയമെൻഷനലി ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, പൈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസിന്റെ പവർ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻ അത് എം എൽ ടി ഇതിന്റെയൊക്കെ ഓരോ പവർ എം സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ എം റേസ് ടു 3 എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു 5 എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഡയമെൻഷനലി ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും പവർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് വിൽ ബി സിമിലർ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ പൈ ടേമിന്റെയും a1, b1, c1 വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കണം, a2, b2, c2 വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കണം. അങ്ങനെ എത്ര പൈ ടേം ഉണ്ടോ അത്രയും പൈ ടേം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം വെച്ച് നമ്മൾ ഡയമെൻഷണലി അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഫൈനലി വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്, എ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് എന്താ അതിന്റെ തിയറി പാർട്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഇനി എക്സാമ്പിളിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് വരും. കുറെ ഒരു 5-8 വേരിയബിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും. ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും, ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും, വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഏരിയ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്
അതിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് തന്നെ എടുക്കുക. ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ആ റിലേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു മൂന്ന്, ഇപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻ 3 അപ്പോൾ ഒരു 3 റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. തന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് 3 നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും? ആ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, that is method of selecting a repeating variable. So the number of repeating variables will be always equal to number of fundamental dimensions of the problem. Okay, so if the fluid mechanics problem is given, then fundamental dimensions will be 3. If there is no any temperature or heat addition process is not heat involved process is not there, then the fundamental dimension will be 3. Then repeating variables will be 3. Okay, so the number of repeating variables are equal to the number of fundamental dimensions of the problem. So the choice of a repeating variable is governed by the following consideration. Okay, നമുക്ക് certain rules ഉണ്ട് repeating variables എടുക്കുന്നതിന്. അതാണ് നോക്കുന്നത്. So first one is, as far as possible, dependent variable should not be selected as a repeating. അതായത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ പരമാവധി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ 3 പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ 3 വേരിയബിൾസ് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് ബി എ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി, ദെൻ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി, ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് എടുക്കാം. തന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിൽ ആദ്യം ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ നോക്കും. എന്താ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി? ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ലെങ്ത്, ഡയമീറ്റർ, ഹൈറ്റ്. ആ ജോമെട്രി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനാണ് ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ തന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിൽ, നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിൽ ജോമെട്രിക് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒന്ന് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ എ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈക്ക് വെലോസിറ്റി, ആക്സിലറേഷൻ, അതുപോലത്തെ. സോ വെലോസിറ്റി, ആക്സിലറേഷൻ ആയതുകൊണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ്. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് വിസ്കോസിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വിസ്കോസ്, സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ്, അതുപോലത്തെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവില്ലോ. ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ലാതെ ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി, അതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് ബി എ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി, ദെൻ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി, ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് rule or basic order of selecting a repeating variable. Okay, then the repeating variable selected should not form a dimensionless group. Okay, then repeating variables together must have same number of fundamental dimensions. No two repeating variables should have the same dimension. These are the some of the other basic rules for selecting a repeating variables. So ഒരു നോർമൽ പ്രോസസ്സിൽ, ഒരു നോർമൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഡയമീറ്റർ, ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി, ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചില സമയം ഡയമീറ്റർ, വെലോസിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി ഈ ഓർഡറിൽ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്, വെലോസിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി ഈ ഓർഡറിൽ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ലെങ്ത്, ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി, ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വിസ്കോസിറ്റി, ആ ഒരു ഓർഡറിൽ എടുക്കും. ഇതൊക്കെ നോർമലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓരോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബക്കിംഗ്ഹാം തിയറത്തിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസിക്കും അതിന്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ സെലക്ഷനും ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കുകയാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടുന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ സോൾവിങ് ഒരു സർട്ടൻ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. ബക്കിംഗ്ഹാം തിയറം സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സർട്ടൻ പ്രൊസീജിയർ. ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നോക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. Problem is the resisting force R of a supersonic plane during the flight can be considered as a dependent upon
length of aircraft, velocity, air viscosity, air density, and bulk modulus of air. Express the functional relationship between these variables and the resisting force. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെക്കുകയാണ്. ഒരു സൂപ്പർസോണിക് പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിലുണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്, അതല്ല ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് പോലെ ഒരു റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. ആ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ അത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് 1, then velocity of air 2, then air viscosity 3, then air density 4, then bulk modulus of air 5. ഈ 5 വേരിയബിൾസിലാണ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 5 വേരിയബിൾ ഇതും ഒരെണ്ണം റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ വേരിയബിൾ R, L, V, mu, rho, and K. Totally 6 variables are there in the expression. Okay, total variables എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. Okay, including depending variable ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ. Including dependent variable, here it is, there are 6 variables. Okay, so according to theory നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ n number of variables എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 6 number of variables ആണ്. Okay, so n value will be 6 ആണ്. And the dependent variable can be written as a function of independent variables. That is, R, resisting force, can be written as a function of, first step ആണ് നോക്കുന്നത്, resisting force can be written as a function of L, V, mu, rho, and K, other 5 independent variables. Okay, ഇതേ ടേംസ് നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എഴുതല്ലോ. F1 of R, L, V, mu, rho, K equal to 0. So total number of variables including both dependent and independent, we have to count always including both dependent and independent. So total number of variables n 1, 2, 3, 4, 5, 6. So n will be 6. Okay, fundamental dimensions in another n. Fluid mechanics problem heat involved ആവാത്തടത്തോളം കാലം fundamental dimensions will be 3. Okay, fundamental dimensions will be 3. So എത്ര പൈ ടേംസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്തേക്ക്? എത്ര പൈ ടേംസ് വരും? n വേരിയബിൾസും m ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പൈ ടേം വരും? കാരണം എത്ര വരും പൈ ടേം? n വേരിയബിളും m ഫണ്ടമെന്റൽ 3 പൈ ടേംസ് വരും അല്ലെ? 6 minus 3 n minus m പൈ ടേംസ് വരും. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ തന്നതിന്റെയൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ ഡയമെൻഷൻ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സർട്ടൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റും. എന്തിന്റെയൊക്കെ ടേംസിൽ എഴുതുക എങ്ങനെ പോയാലും ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷന്റെ ടേംസിലാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നത് അല്ലെ? ആറിന് ഈക്വൽ ടു എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 2, വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 1, വിസ്കോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് 1 ടി റേസ് ടു മൈനസ് 1, ഡെൻസിറ്റി മാസ് ബൈ വോളിയം എം ബൈ എൽ ക്യൂബ് ആണ്. സോ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് 3 പോലെ കേണ്ടത് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് 1 ടി റേസ് ടു മൈനസ് 2. സോ തന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിന്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ടേംസിലേക്ക്. സോ നമ്പർ ഓഫ് പൈ ടേംസ് വിൽ ബി n minus m, that is 6 minus 3 equal to 3. So pi terms in the terms of the equation, we are representing this second equation in terms of pi terms, that is f1 of pi 1 pi 2. So 3 pi term ആണ്. So pi 1 pi 2 pi 3, that is equal to 0. f1 of pi 1 pi 2 pi 3 equal to 0. This is the first step. Okay, this is the first step. ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഈ പൈ 1 പൈ 2 പൈ 3 ഒക്കെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട്. സോ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ പൈ ടേമിന് വേണ്ടിയിട്ടും റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസിനെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് m ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എത്ര റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആണ്? 3 എണ്ണം. സോ 3 റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. തന്ന 6 വേരിയബിൾസിന് ഔട്ട് ഓഫ് 6 വേരിയബിൾസ് we have to select 3 repeating variables. Okay, so each pi term contain m plus 1 variables. 3 repeating or extreme. So out of 6 variables we need to consider 3 out of ഈ 6 repeating variables നമ്മൾ എത്ര എടുക്കണം? 3 എടുക്കണം. പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കണം? ഈ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഔട്ട് ഓഫ് 6 this dependent variable should be excluded. Okay, ഈ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന് റിമൈനിങ് ആയിട്ട് എത്ര ഉണ്ട്? 5. അതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്ന റൂൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം ജോമെട്രിക്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം.
ഇതിൽ ഏതാ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത്? ലെങ്ത് ഉണ്ട്, വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട്, ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്, ബൾക്ക് ഇതുണ്ട്, കെ ഉണ്ട്. എത്രയുണ്ട്? ഏതാ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി വരിക? ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതാ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി? ലെങ്ത് ആണോ, വെലോസിറ്റി ആണോ, വിസ്കോസിറ്റി ആണോ, ഡെൻസിറ്റി ആണോ, കെ ആണോ? ലെങ്ത്. ലെങ്ത് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയി സെലക്ട് ചെയ്തു. So that will be the first repeating variable. Okay. Then second one will be fluid flow property. So velocity is the flow property, and we can select density as our fluid property. Okay. Density, viscosity, bulk modulus ഉണ്ടെങ്കിൽ density ആണ് ആദ്യം എടുക്കുക. Okay. So length, velocity, density ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്താ വരിക? Repeating variables ആയിട്ട് വരിക. So m equal to 3 ആണ്. So repeating variables should be 3. So our repeating variables are L, V and rho. So pi terms നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? ഈച്ച് പൈ ടേമിനും ഈ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസും പിന്നെ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ. ഓക്കെ. ഓരോ പൈ ടേം ഫസ്റ്റ് പൈ 1 എടുത്തു. ഓക്കെ. പൈ 1 എടുത്തു. പൈ 1 എടുത്ത 3 റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് വന്നു. അത് എഴുതി L, V, rho. പിന്നെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട്? 3 കഴിച്ച 6 ബാക്കി 3 ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ ഓരോന്നും ഓരോ പൈ ടേമിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ 6 കൊടുത്തു, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ മ്യൂ കൊടുത്തു, തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ കെ കൊടുത്തു അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പൈ ടേം, ഈച്ച് പൈ ടേം ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. ഓക്കെ. പൈ 1 എന്ത് വന്നു? 3 റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിളും ഒരു വേരിയബിളും, അത് 6 എടുത്തു. സോ ഓരോ എത്ര പൈ ടേം ഉണ്ടോ അത്രയും ബാക്കി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, ഈക്വൽ ആയിട്ടില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോന്നിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി വേരിയബിൾസിനെ ഓരോ പൈ ടേമിലാക്കി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 3 പൈ ടേം ഉണ്ട്, 3 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, അത് ഓരോന്നിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. സോ പൈ ടേം ഇങ്ങനെ വരും. പൈ 1 ഈക്വൽ ടു L raised to A1 into V raised to B1 into rho raised to C1 into R. Pi 2 is equal to L raised to A2, V raised to B2, rho raised to C2 into mu. Okay. So pi 3 equal to L raised to A3, V raised to B3, rho raised to C3 into K. ഓക്കെ. ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പൈ ടേമിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പൈ ടേമിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഈ ഓരോ പൈ ടേമിനെയും സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ്. സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പൈ 1 സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ A1, B1, V1 ഒക്കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെത്തേഡ്. അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം. So each pi term is solved by principle of dimensional homogeneity. Okay. Each pi term is solved with the use of dimensional homogeneity. So dimensional homogeneity വെച്ച് എന്താക്കും? സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഡയമെൻഷണൽ ഹോമോജനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈക്വൽ C9ന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ? അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസിൽ ഇതൊക്കെ എല്ലിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതും? MLT. വിനെ MLT ടേംസിൽ, റോൻ MLT ടേംസിൽ, ആറിന് MLT ടേംസിൽ, ഇതിനൊക്കെ MLT ടേംസിൽ എഴുതും. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും പവർ എമ്മിന്റെ പവർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, എല്ലിന്റെ പവർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, ടിന്റെ പവറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. ആ തരത്തിലാണ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഓരോ പൈ ടേം എടുക്കും. സോ പൈ 1 എടുത്തു. പൈ 1 ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പൈ ടേംസ് ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേംസ് ആണ്. അത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ്. പൈ ടേംസ്, ഓൾ ദ പൈ ടേംസ് ആർ ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേംസ്. സോ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ വരിക? ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ M raised to 0, L raised to 0, T raised to 0. ഓക്കെ. പൈ 1 ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു. Pi 1 equal to L raised to A1, V raised to B1, rho raised to C1, R. Okay. ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. പൈ 1 ഡയമെൻഷൻ എഴുതി. പൈ 1 ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതി? M raised to 0, L raised to 0, T raised to 0 എഴുതി. ഇനി ഇവിടെ L raised to A1 ഉണ്ട്. Lന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതി ഫസ്റ്റ്. All raised to A1 എഴുതുക. Vന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക. All raised to B1 എഴുതുക. റോന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക. All raised to C1 എഴുതുക. Rന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക. Lന്റെ ഡയമെൻഷൻ L, all raised to A1. Vന്റെ ഡയമെൻഷൻ LT raised to -1, all raised to B1. റോന്റെ ഡയമെൻഷൻ M, L raised to -3, all raised to C1. Then Rന്റെ ഡയമെൻഷൻ M, L raised to T raised to -2. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഓരോ ടേം ആക്കി എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് എടുത്തു? എമ്മിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. എമ്മിന്റെ പവർ, എമ്മിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലും. എമ്മിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ പവർ 0, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എവിടേക്ക് എമ്മിന്റെ വരുന്നത്? ഇവിടെ 1. M raised to C1 വരും. അപ്പൊ C1 പ്ലസ് പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത്? ഇവിടെ M raised to 1 വരും അല്ലെ? ബാക്കി ഇക്വേഷൻ സോൾവിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവിംഗേ ഉള്ളൂ. M raised to C1 ഉം M raised to 1 ഉം ഉണ്ട്. അപ്പൊ C1 + 1 ആണ് എന്ത് വരിക?
എമ്മിന്റെ പവർ ചെയ്തോ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 0 റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ C1 + 1. അപ്പൊ C1 ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത C1 എന്ത് കിട്ടി -1 ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ A1 B1 C1 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ C1 = -1 കിട്ടി. ഇനി എല്ലിന്റെ എടുത്തു ഞാൻ എം കഴിഞ്ഞ് എല്ലിന്റെ എടുത്തു. എല്ലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ പവർ 0 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ A1 raised to B1 ഉണ്ട് B1 ഇവിടെ -3 C1 ആണ്. ഓക്കെ L raised to -3 into C1 ഉണ്ട് -3 C1 ഇവിടെ 1 വരും. ഓക്കെ എന്തൊരു A1 പ്ലസ് B1 ഇതിന്റെ B1 പ്ലസ് ഇല്ല ഇവിടെ -3 C1 ആണ്. എല്ലിന്റെ -3 C1 അപ്പൊ -3 C1 പ്ലസ് ഇവിടെ എല്ലിന് 1 പ്ലസ് 1 0 = A1 പ്ലസ് B1 -3 C1 പ്ലസ് 1. ആ ഇക്വേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന വാല്യൂ C1 മാത്രമാണ്. C1 വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് അവിടെ സോൾവ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുക. അതായത് അടുത്ത ടേമിന്റെ പവർ നോക്കുക അവിടെ സോൾവ് ആവുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് A1 ഉം B1 ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടിന്റെ പവർ നോക്കി. ടിന്റെ പവർ 0 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു -B1 ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് -2. സോ -B1 -2 അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും B1 = -2 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ B1 = -2. സോ ആ B1 ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും A1 വാല്യൂ കൂടി കിട്ടും. ഓക്കെ സോ B1 വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് B1 അറിയാം C1 അറിയാം എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഫൈനലി A1 വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും -2. A1 -2 B1 -2 C1 -1. A1 ഉം B1 ഉം C1 ഉം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പൈ ടേം എടുത്ത് എഴുതുക. pi1 = L raised to A1 V raised to B1 rho raised to C1 into R ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ. സോ ആ A1 B1 C1 വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. pi1 = L raised to -2 V raised to -2 rho raised to -1 into R വരും. ഓക്കെ ദെൻ -2 നമുക്ക് ഞാൻ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി. -2 ടേംസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് arrange and -2 terms are going to denominator sides. മൈനസിലെ ടേംസിനൊക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ എഴുതുക നോർമലി. സോ pi1 will be equal to R divided by L square into V square into rho. pi1 equal to R divided by L square into V square into rho. ഓക്കെ ഈ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണോ? pi1 ടേം കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്തത് pi1 ടേം സോൾവ് ചെയ്ത് വരെയുള്ള മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ സർ. സിമിലർലി നമ്മൾ pi1 എങ്ങനെയാണോ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ മെത്തേഡ് pi2 ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ? pi2 = L raised to A2 V raised to B2 rho raised to C2 into mu. ഓക്കെ സോ സിമിലർ മെത്തേഡിൽ എന്ത് എഴുതുക? pi2 ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക m raised to 0. എല്ലാ പൈ ടേമും ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ്, ഓർത്ത് വെക്കുക എപ്പോഴും. all raised to 0 ആയിരിക്കും. അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഓരോ എല്ലിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതി, വിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതി, റോന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതി, മ്യൂവിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതി. ഓരോ സെറ്റ് എടുക്കുക. ആദ്യം എമ്മിന്റെ എടുക്കുക, എല്ലിന്റെ എടുക്കുക, ടിന്റെ എടുക്കുക. ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ വാല്യൂ കിട്ടും, ഓരോ പവറും. A2 B2 pi2 A2 B2 C2, pi1 A1 B1 C1, pi3 A3 B3 C3. ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ പവറിന്റെ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. A2 B2 C2 pi2ലാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പൈ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ സോ ആ മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത pi2 എന്ത് വരും? ഫൈനലി pi2ന്റെ ഇക്വേഷൻ A1 -1 വരും, A2 -1 വരും, B2 -1 വരും, C2 -1 വരും. സോ ഫൈനലി pi2 = എന്ത് വരും? mu divided by LV rho വരും. mu divided by LV rho. ഓക്കെ സിമിലർ മെത്തേഡ് pi3 സോൾവ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും? സിമിലർ മെത്തേഡിൽ pi3 സോൾവ് ചെയ്ത pi3 = K divided by V square rho എന്ന് വരും. കാരണം L ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. കാരണം എന്താ? A3 വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ 0 ആ വരുന്നു. ഓക്കെ A3 വാല്യൂ ഇവിടെ 0 ആണ് വന്നത്. അപ്പൊ L raised to 0 ആണ്. L raised to 0 ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോയി. സോ എന്താ pi3 എന്തോ പിന്നെ റോയും വിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. K by rho V square. ഓക്കെ pi3 = K by rho V square. സോ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? F1 എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? ഞാനിവിടെ F1 = pi1 pi2 pi3 F1 is a function of pi1 pi2 pi3 = 0 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ മെത്തേഡിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചെഴുതി. ആ മെത്തേഡിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയ pi1 pi2 pi3 നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ? pi1 R by rho L square V square എഴുതി, pi2 mu by LV rho എഴുതി, pi3 K by V square rho എഴുതി. സോ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ
എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അന്ന് ഒരു ടേമിന് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഏതിന്റെയാണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ടേമിന്റെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി ആർ ബൈ റോ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എൽ വി റോ കെ ബൈ വി സ്ക്വയർ റോ. ഓക്കെ, ദെൻ ആറിന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറിന്റെ റിലേഷൻ ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അതായത് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ റിലേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഫൈനലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആ റിലേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ, ഈ ടേമിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുത്താണ് റോ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എൽ വി റോ കെ ബൈ വി സ്ക്വയർ റോ. ഇതാണ് ഫൈനൽ ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം വെച്ച് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ, റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ മെത്തേഡ്? പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ആ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വരും. സിമ്പിൾ ആണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, എന്തായാലും അത് എളുപ്പമാണ്. എല്ലാത്തിനും ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് കുറച്ച് പഠിച്ചു നോക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെ അതിനെ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ച് യൂണിറ്റ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡയമെൻഷൻ കിട്ടും, നമുക്ക് അത്ര അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ട്രെൻഡ്സ് പറഞ്ഞു. ആകാശ് സർ പ്രസന്റ് സർ. അഖിൽ Present, sir. അമിത്